هذه الجلسة فيها 3 متحدثين. المتحدث أمامكم الدكتور أيمن فؤاد، والدكتورة ماري دومينيك نينا، والدكتور فيليكس ريلاس مونسيرات. أنا الموضوع اللي هتكلم فيه عن القاهرة وقلعة الجبل، أو دور علماء الحملة الفرنسية في وصف مدينة القاهرة. دور علماء الحملة الفرنسية في دراسة خطط القاهرة. يندرج دور علماء الحملة الفرنسية في دراسة خطط القاهرة في إطار الجانب العلمي والثقافي للحملة، ويتمثل هذا الجانب في شقين: إنشاء المجمع العلمي المصري l'Institut d'Égypte، وإنجاز كتاب وصف مصر Description de l'Égypte. من أجل تحقيق هذا الهدف جاء تفكير بونابرت في تأسيس مجمع علمي في مصر على نمط المجمع العلمي الفرنسي، ليعمل من ناحية على أن يدخل إلى مصر عوامل تقدم الحضارة الحديثة، ويبحث ويدرس وينشر جميع الأعمال والوثائق التي من شأنها توضيح تاريخ المصريين الأوائل ووصف حالة مصر الحديثة من ناحية أخرى. تكون المجمع العلمي المصري من 48 عضواً، وكان ينقسم مثل المجمع الفرنسي l'Institut de France إلى 4 أقسام: قسم لعلوم الرياضيات، وقسم لعلوم الفيزياء والتاريخ الطبيعي، وقسم الاقتصاد السياسي، ثم قسم الآداب والفنون الجميلة. وكان أغلب أعضاء المجمع قد اختيروا ضمن البعثة العلمية والفنية التي كونت قبل مغادرة الحملة لفرنسا. أما بقية الأعضاء فكانوا من بين ضباط الهندسة والمدفعية وضباط الأركان. وزود المجمع بموارد هامة، واستقر في أحد قصور القاهرة الرئيسة التي خلت بهروب البكوات غداة دخول الفرنسيين إلى القاهرة، هو قصر حسن بيك الكاشف بحي النصرية، يعادل سيرة زينب الآن. وأصبحت قاعة الحرملك بالقصر بإدخال بعض التعديلات عليها هي قاعة اجتماعات المجمع، ووضعت في قاعات القصر الأخرى آلات الطباعة والمكتبة والآلات والمعدات الفيزيائية والفلكية والكيميائية التي أحضرت من فرنسا. كما حولت الحديقة الكبيرة الموجودة خلف القصر إلى حديقة نباتية وأقيم بها مرصد فلكي. وبدأت أولى جلسات المجمع في 23 أغسطس 1798، وكانت جلسة إجراءات تم فيها تشكيل هيئة المجمع من مونج رئيساً، وبونابرت نائباً للرئيس، وفوريه سكرتيراً عاماً. واعتباراً من هذا اليوم أصبحت جلسات المجمع تعقد كل 5 أيام، كما أن برتوليه كان يقوم كل 10 أيام بعمل تجارب في معمل الكيمياء كان حضورها متاحاً لمن يريد. وقد طرح بونابرت على المجمع سلسلة من الأسئلة كونت برنامج العمل الأول الذي كان على المجمع الاعتناء به، وكان لجميع الأسئلة أهمية محلية بغرض تحسين وضع سكان البلاد. من بين الأعضاء المجمع اللي كانوا موجودين كان لعلماء الآثار دور في القيام بعمل حفائر بغرض مباشرة البحث واختبار جميع الأطلال التي يمكن أن تقدم معلومات جديدة للتاريخ. وقام كذلك المصورون والرسامون بتصوير ورسم كل ما من شأنه أن يقدم فكرة عن العادات والتقاليد والفنون المصرية. هذا بما يخص المجمع والأسئلة التي طرحها بونابرت على أعضائه. عندنا وجهة نظر أخرى لما كان يحدث في زمن الحملة الفرنسية، هو ما سجله المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الآثار. قدم لنا الجبرتي الذي عاصر الحملة الفرنسية على مصر وصفاً للمجمع العلمي المصري الذي أنشأه بونابرت وتردد عليه بنفسه وزار أقسامه وقاعاته المختلفة، وأبدأ إعجابه الشديد به وبنظامه. يقول الجبرتي: وأفرده للمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم والرياضة كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب والمنشئين حارة النصرية حيث الضرب الجديد وما به من البيوت، مثل بيت قاسم بيه وأمير الحج المعروف بأبي يوسف، وبيت حسن كاشف جركس القديم والجديد الذي أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليه أموالا عظيمة من مظالم العباد وفيها بعض النقد للمجتمع المصري. وعند تمام بياضه وفرشه حدثت هذه الحادثة، ففر مع الفرين وتركه
فيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان مباشرون. هو بيوصف لنا مجتمع مغاير لشكل المجتمع اللي كان موجود في مصر. ازاي عملت مكتبة عامة، ازاي وفرت فيها المراجع، ازاي تتيحها للجمهور والمترددين عليها. حتى هو يقول اللي يطلب من يريد المراجعة ما يشاء من هذه الكتب فيحضرها له الخازن، فيتصفحون ويراجعون ويكتبون حتى أسافلهم من العساكر، وإذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن يريد الفرجة لا يمنعونه الدخول إلى أعز أماكنهم وتلقونها بالبشاشة والضحك وإظهار السرور بمجيئه. هو بقى بيتكلم بصفة شخصية، فبيقول ولقد ذهبت إليهم مرارا وأطلعوني على ذلك، فمن جملة ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومصورون به صورته الشريفة على قدر مبلغ علمهم واجتهادهم، وكثير من الكتب الإسلامية مترجم بلغتهم، ورأيت عندهم كتاب الشفاء للقاضي عياض ويعبرون عنه بقولهم شفاء شريف، والبردة البصيري ويحفظون جملة من أبياتها وترجموها بلغتهم، ورأيت بعضهم يحفظ صورا من القرآن. وأفردوا لجماعة منهم بيت إبراهيم كتخدة السناري وهم المصورون لكل شيء، ومنهم أريجو المصور وهو يصور صور الآدميين تصويرا يظن من يراه أنه بارز في الفراغ مجسم يكاد ينطق، حتى أنه صور صورة للمشايخ كل واحد على حدة في دائرة، وكذلك غيرهم من الأعيان، وعلقوا ذلك في بعض مجالس ساري عسكر. وأفردوا مكانا في بيت حسن كاشف جركس لصناعة الحكمة والطب الكيميائي، وبنوا فيه تنانير مهندمة وآلات تقاطير عجيبة الوضع وآلات تصاعيد الأرواح وتقاطير المياه وخلاصات المفردات وأملاح الأرمدة. وأفردوا أيضا مكانا للنجارين وآخر للحدادين، واستدرك في وصف كل هذه التفاصيل. هذا المجمع الذي أنشأه بونابرت كان أهم أعماله في الفترة التي أمضتها الحملة الفرنسية في مصر جمع المادة العلمية اللازمة لإنجاز كتاب وصف مصر، الذي يعد بحق أهم كتاب في تاريخ مصر الحديث، فلأول مرة تخرج في كتاب واحد مكون من مجلدات عدة دراسات تغطي جميع أرض مصر وتجمع وتفحص كل منتجاتها الطبيعية، وتدرس الأرض والطقس والجغرافيا الطبيعية والسكان وعاداتهم وتقاليدهم وكل ما يتصل بتاريخ المجتمع وتاريخ العلوم والفنون. فقدمت هذه الدراسة وصفاً مخلصاً وتاماً للمعابد والمنشآت والصروح التي تزدان بها مصر منذ قرون، والتي تجعل منها أغنى متاحف الدنيا. وقام علماء الحملة بأخذ قياسات كل أجزاء هذه المنشآت بدقة صارمة، وألحقوا بالتصميمات المعمارية خرائط للأماكن التي كانت تقوم عليها المدن القديمة، كما قدموا في رسوم خاصة النقوش الدينية والفلكية والتاريخية التي تزين جدران هذه الصروح. وبالإضافة إلى ذلك جمع العلماء لوحة عن حالة مصر في عصر الحملة. واشترك في إعداد وتحرير هذه الدراسة المهمة علماء رياضيون وفلكيون ومهندسون وعلماء طبيعة ومستشرقون ورجال أدب. وصدر هذا العمل الضخم في طبعتين، الطبعة الأولى في 9 مجلدات من الحجم الكبير، بالإضافة إلى 11 مجلدا ضخما للوحات والأطلس الجغرافي، 5 مجلدات للوحات العصور القديمة، ومجلدان للتاريخ الطبيعي، ومجلدان للعصر الحديث، ومجلد يشتمل على مقدمة لفورييه سكرتير المجمع مع شرح اللوحات، بالإضافة إلى الأطلس الجغرافي المشتمل على خرائط مفصلة لمدن وأقاليم مصر. استغرق إعداد هذا العمل من سنة 1809 إلى 1822 فيما يخص الطبعة الأولى، وكتب على غلاف المجلدين الأول والثاني أنها طبعت بأمر صاحب الجلالة الإمبراطور نابليون الأكبر، وظهرت بقية الأجزاء بعد سقوط نابليون فكتب على غلافها أنها طبعت بأمر من الحكومة. أما الطبعة الثانية المعروفة بطبعة بانكوك فقد طبعت بناء على اقتراح من المسيو بانكوك رفعه إلى وزير داخلية فرنسا الكونت سيميون الذي زكاه لدى الملك، وصدر في 26 مجلدا صغير الحجم بالإضافة إلى المجلدات اللوحات بناء على مرسوم ملكي من الملك لويس الثامن عشر بين سنتي 1821 و 29. هذا العمل كان إضافة مهمة إلى تاريخ العلم،
فإنه كان أيضا، إذا كان إضافة مهمة إلى تاريخ العلم، فإنه كان أيضا انقلابا في تاريخ الطباعة. فكما جاء في مذكرة بانكوك التي رفعها إلى وزير داخلية فرنسا أن هذا الإنجاز العظيم قد خرج عن الحدود المألوفة حتى الآن للمجموعات المحفورة الجرافير، فقد كان يلزم الورق قوالب وأشكال لم يسبق استخدامها، كما أن مصانع أوروبا لم تصنع حتى اليوم أوراقا بهذا الحجم أو على هذه الدرجة من الجمال، بل لقد اصطنعت وسائل ثمينة لتطوير فن النحت أسرعت بتقدمه، كما أسرع فن الطباعة بطرق مستحدثة طورته. خطط القاهرة داخل كتاب وصف مصر، نقدر نقول إن احنا عندنا في مصر خلافا لما هو موجود في المدن الإسلامية الأخرى، تقليد مهم جدا استمر منذ الكندي وابن زلاق والمسبحي والقضاعي والشريف الجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج وابن دقماق إلى المقريزي شيخ مؤرخي مصر الإسلامية، هو فن تسجيل الخطط. الخطط هي الجغرافيا الإقليمية أو ما يطلق عليها بالفرنسية لا توبوغرافي. هذا الفن ممكن يكون فيه مقدمات في بغداد وفي دمشق، لكن لم ننطلق أبدا إلى ما تم في مصر ولا الاستمرارية اللي حدثت مع السلسلة من كتاب الخطط الذين ذكرتهم. هنا جاء عمل الحملة الفرنسية ليقدم لنا وصفا توبوغرافيا مختلفا تماما بعين أجنبية. كل الذين كتبوا وصف القاهرة والفسطاط والقطائع والأماكن دي كانوا كلهم من العلماء المصريين، بينما هنا لأول مرة هنجد أن هناك عين أجنبية تقوم بهذا العمل، والذي قام بهذا الجزء الخاص بالقاهرة هو العالم ابن فرانسوا جومار، الذي ذكر أكثر من مرة في الجلسة السابقة، والذي أصبح أول رئيس للجمعية الجغرافية الفرنسية. فوصف القاهرة والقلعة الذي قام به جومار أحد علماء الحملة، وكذلك وصف مارسيل لجزيرة الروضة والمقياس ولجامع ابن طولون، يمثل تطورا آخر لكتابة الخطط كما تراها عين الأجنبي. مع ذلك فقد اضطر جومار دائما فيما يخص وصف القاهرة أن يرجع إلى كتابات المقريزي سواء بطريق مباشر أو عن طريق مؤلفين آخرين، ليتعرف على الظروف والأحداث التاريخية التي صاحبت إنشاء أغلب المعالم التي ذكرها. واعتمد اعتمادا أساسيا، لأن كتاب المقريزي حتى هذا الوقت لم يكن قد ترجم بعد أو نشر حتى، فاعتمد على ما كتبه أبو الاستشراق الفرنسي سيلفستر دوساسي وترجمته لرحلة عبد اللطيف البغدادي ريلاسيون دو فواياج دو عبد اللطيف البغدادي، واعتمد على تعليقات الغنية عليها. والواقع أن هذه النشرة لرحلة عبد اللطيف البغدادي ما زالت لم تحل محلها نشرة أخرى برغم مرور نحو 200 عام على صدورها. والميزة الأساسية لوصف جومار والتي تجعل منه مؤلفا متميزا في سلسلة الكتب المتعلقة بتاريخ الخطط المصرية أنه تسجيل ووصف لحالة مدينة القاهرة ولقلعة الجبل في سنوات بأعيانها، هي السنوات الثلاث التي أمضتها الحملة الفرنسية في مصر، بل بالتحديد لحالة هذه المدينة خلال شهرين يبدأان من يوم 10 ديسمبر 1799 وينتهيان في أواسط فبراير سنة 1800، وهي الفترة التي قام فيها جومار بجولته في القاهرة. يقول جومار إن المعلومات التي ستطالعها فيما يلي هي في معظمها نتاج عمل كلفني به رئيس المهندسين الجغرافيين لاستكمال الخريطة المساحية للقاهرة ولزيادة نفعها، وغرضنا من ذلك هو تسجيل الأسماء الصحيحة للمباني العامة وللمعالم من كل نوع في الوقت نفسه الذي نسجل فيه أسماء الأحياء وشوارع المدينة على جميع أجزاء الخريطة. الحقيقة أن في ميزة أخرى لهذا الوصف، هي أنه لأول مرة تصحب الوصف الطبوغرافي خريطة مساحية تفصيلية، هي الأولى من نوعها، مثبت عليها حدود المدينة وشوارعها الرئيسة والجانبية وأهم معالمها سنة 1800 مع شرح لما جاء على هذه الخريطة. وترجع أهمية هذه الخريطة كذلك إلى أن تغييرا كبيرا كان قد طرأ على شكل مدينة القاهرة
وعلى مقر الحكم في القلعة منذ وصف المقريزي في القرن التاسع الهجري، وحتى وصف جومار في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. كما أن تغييرا آخر شمل المدينة ومقر الحكم في أعقاب هذا الوصف، أولا على يد الفرنسيين أنفسهم الذين خربوا وأزالوا الكثير من المواضع التي ورد ذكرها في الكتاب، ثم على يد محمد علي باشا وأبنائه وخصوصا إسماعيل، حيث فتحت طرق كثيرة أدت إلى زوال العديد من نقاط الاستدلال التي عينها سواء المقريزي أو جومار، كما ردمت أغلب برك القاهرة. وأخيرا فقد انتقل مقر الحكم نهائيا من القلعة إلى قصر عابدين في زمن الخديوي إسماعيل. وإذا كانت الخرائط المفصلة التي رسمها الفرنسيون لأحياء القاهرة ومعالمها وآثارها وطرقاتها التي كانت قائمة حتى سنة 1800 هي الأولى من نوعها للقاهرة، وكانت نقطة الانطلاق لأعمال رسام الخرائط الذين وضعوا خرائط للقاهرة في أيام محمد علي باشا وخلفائه، فاعتمدت عليها بعد ذلك كل الخرائط مثل خريطة جراند بي التي كلفه بها الخديوي إسماعيل سنة 1874، والخرائط التي قام بها بعد ذلك كريزويل على سبيل المثال. الحقيقة أن هذا الجزء الخاص بالقاهرة لم يكن من بين الأجزاء التي نقلها إلى العربية المرحوم زهير الشايب، لنتوقف عند الجزء التاسع. وكان الناشر الذي تولى نشر الكتاب لزهير الشايب هو مكتبة الخنجي في القاهرة، فلذلك كلفني أو اتصل بي صديق محمد نجيب الخنجي صاحب المكتبة في ذلك الوقت، وطلب إلي أن أكمل هذا العمل وأن أصدر ترجمة للجزء العاشر الذي يتناول تاريخ القاهرة. وبالفعل أصدرت هذا الكتاب في سنة 1988، وللأسف لم يشر إلى هذه الترجمة أثناء الجلسة الأولى على الإطلاق، في الوقت اللي تعليقاتي على الكتاب والتحديث الذي أدخلته عليه أو المزاجور الذي أضفته عليه من خلال تخصصي في تاريخ القاهرة ومن خلال نشري لكتاب المواعظ والاعتبار للمقريزي شيخ مؤرخي مصر الإسلامية، جعل كل المشتغلين بالآثار يعتمدون على هذه النشرة عند صدورها ويحيلون إليها في كتبهم، لأنها تناولت أهم جزء في الدولة الحديثة بيتناول تاريخ القاهرة. طبعا النسخة كتاب وصف مصر اشتمل على الكثير من الصور والخرائط التوضيحية بوضع القاهرة بالنسبة لما حولها، فالإشارات الموجودة فيها بتورينا مدينة القاهرة اللي فوق، والجزء اللي تحت ده بولاق، منطقة بولاق، ودي بركة الفيل، ودي بركة الأزبكية، ودي جزيرة الروضة. دي الخريطة التفصيلية بقى للقاهرة نفسها. هنا جامع الحاكم بأمر الله عند باب الفتوح، عند باب النصر. ده بركة الفيل، ده جامع ابن طولون، وده جامع المؤيد شيخ عند باب زويلة، وجامع الأزهر في المنطقة دي، ودي بركة الأزبكية. ده صورة لمجرى العيون، وتقريبا نفس الشكل ما زال موجود إلى الآن، ما حصلوش تعديلات كتيرة. دي بعض القناطر اللي كانت موجودة على الخليج الكبير اللي ردم سنة 1896 ليسير في مكانه أول خط ترام في القاهرة يربط بين السيدة زينب ومنطقة غمرة والظاهر الحالية. وتقريبا القناطر الموجودة هنا ممكن أن تكون هي قناطر السباع، لأنهما قنطرتين متتاليتين خلف بعضهم، يوري لك أن البيوت كما وصفها جومار كانت تطل على الخليج مباشرة، ما فيش رصيف عشان تشوف الخليج، لازم تكون في البيت، ما فيش رصيف ناس تمشي عليه عشان تشوف الخليج. ده جامع الحاكم بأمر الله وقت الحملة الفرنسية، كان مهجور تقريبا، ما فيش حاجة خالص، ومجرد الدعامات الموجودة فيه، المئذنة وناس قاعدة وجمال ماشية، ومكان مهجور.
ده صورة توري جامع السلطان حسن، وهو هم لم يصوروا كل المساجد اللي في مصر، يعني الأزهر ما رسموش عنه أي حاجة أبدا. فده كان جامع الزهر السلطان حسن من أهم المساجد اللي صوروها، ويوريك إن المكان قدامه فاضي. وده من الداخل، ودي الواجهة بتاعة الجامع. دي بركة الفيل، وفي شخص معاه عود وعمال بيحذف في وقت الفيضان. وده أحد القصور اللي كانت موجودة في القاهرة وقت أن جاء الفرنسيون إلى مصر وقدموا لنا هذا الرفع والرسم الجميل لهذا القصر. ده قصر الألفي بيه اللي كان مركز ساري عسكر نابليون عند الأزبكية، اللي هو قريب من منطقة الألفي الحالية. ده الإيوان الكبير بقلعة الجبل اللي هدمه بعد ذلك محمد علي باشا، وأقام في موضعه جامع محمد علي باشا اللي هو يعتبر رمز للقلعة. ده صورة بركة الفيل. دي بركة الأزبكية من الجانب الآخر، الجانب ده وبعدين الجانب الثاني. هي دي منظر البركة. ده ميدان الرميلة في القلعة، جامع المحمودية، باب العزب، القلعة. جامع محمد علي لم يكن موجودا، لم يكن قد بني بعد. وده يورينا الميدان الذي يفصل بين القلعة وبين السلطان حسن الموجود في الناحية دي. ودي آخر الصور الموجودة، وشكرا لحسن استماعكم. Bon, donc on reprend ce que vous avez déjà entendu à propos de cette commission des savants, qui est donc constituée, on discute sur son nombre, hein, mais on peut s'arrêter au chiffre de 154, qui est le chiffre qui apparaît dans l'ouvrage fondamental qui parle des savants, qui est donc le livre d'Yves Lessus, L'Égypte, une aventure savante. Donc à quelques exceptions près, notamment Tallien, les savants de cette commission voyagent avec l'armée sur différents navires et on les réunit pour les faire débarquer à Alexandrie le 4 juillet 1798 à bord du canot de la frégate vénitienne la Montenotte, une fois la ville prise. Une perte importante dans ce débarquement est le naufrage du bateau du Patriote qui transportait le matériel d'aérostation ainsi que les instruments et les fournitures des savants. Une grande partie du matériel fut récupérée d'après les témoins de l'époque, mais en mauvais état. Cette épave a été localisée et fouillée en 1986 par Max Guéroux. C'est mon téléphone. J'essaie de l'arrêter, mais je n'arrive jamais. Par Max Guéroux. Aucune structure en bois comme il est commun sur les bords d'Alexandrie parce qu'on est sur des fonds rocheux, mais des clous, de charpente, des doublures en cuir, ainsi que quelques objets directement liés aux travaux des savants, comme un octant ou un épissoir. Ces objets étaient exposés au Fort Qaïtbay dans les années 90. Vous les avez sans doute vus, avec à côté des objets qui avaient été tirés de la fouille de l'Orient. Malheureusement, ils ont été retirés de l'exposition à la fin des années 90 et actuellement, on n'a aucun témoin matériel de cet ordre qui puisse être vu à Alexandrie. Non, pas disparu, quelque part dans les réserves du ministère des Antiquités, mais pas disparu sûrement. Dès le 7 juillet et dans les jours qui suivent, les contingents de savants partent vers le Caire, via Rosette, et ne restent à la fin du mois de juillet 1798 que les architectes, les astronomes et les ingénieurs, ainsi que quelques isolés comme le minéralogiste Dolomieu, le dessinateur Dutertre, sur lequel on va revenir, et le peintre Redouté. Et c'est donc à ces personnes qui restent à Alexandrie, qui vont dessiner à Alexandrie, que je vous propose de vous intéresser aujourd'hui. Ils ont donc pris des mesures, effectué des relevés topographiques, fouillé, dégagé, dessiné et peint. Et ils ont aussi écrit des mémoires sur la ville,
qui seront publiés dans la description de l'Égypte, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi pour certains, ils ont rédigé leurs souvenirs. Et ces souvenirs, ces dessins, ces journaux sont en bonne partie aujourd'hui conservés dans les archives françaises, et notamment à la Bibliothèque nationale de France, où on a cet ensemble de dessins extraordinaires qui sont les dessins, qui ne sont pas les gravures, mais les dessins préparatoires aux planches que vous pouvez consulter à plaisir grâce à Gallica aujourd'hui. Donc je me suis surtout servi de ces dessins qui finalement sont assez peu connus, parce que le temps que tout soit numérisé et mis en ligne, on a parfois des très bonnes surprises, et ça a été mon cas en préparant cet exposé d'aujourd'hui. Donc le premier point fondamental, on en a déjà parlé, c'est bien sûr la constitution des cartes d'Alexandrie, qui sont pour nous, un archéologue, un élément fondamental, puisqu'ils enregistrent l'état de la ville et des environs à la fin du XVIIIe siècle, et que ce sont donc les premières cartes, entre guillemets, justes. Pour la feuille de l'Atlas que vous voyez ici, Jacotin, dans son mémoire sur la construction de la carte de l'Égypte, précise les techniques employées et l'intervention de Nicolas-Antoine Nouet, un astronome, une personne indispensable pour pouvoir orienter les plans. Et vous retrouverez Nouet dans toutes les étapes de la constitution de la carte de l'Égypte. Nouet est accompagné pour faire cette carte aussi de Jomard, de Bertre et de Corabeuf. La carte d'Alexandrie et des environs est-elle réalisée sous la direction de Gratien Lepère et des ingénieurs civils et militaires de l'armée de l'Orient. Gratien Lepère est de toutes les opérations de nivellement de la Basse-Égypte avec son frère Jacques-Marie Lepère, qui notamment est le directeur, si vous voulez, de la section des ingénieurs. Cette carte, vous voyez, vous ne la voyez plus, cette carte est indispensable, mais Gratien Lepère fait plus et il rédige toute une série de mémoires qui sont tout à fait importants sur la région d'Alexandrie, donc la province de Béhéra, les lacs et déserts de la Basse-Égypte, donc du Wadi Natroun jusqu'au lac d'Etkou et au lac Mariout, et puis ce mémoire sur la ville d'Alexandrie qui figure dans Égypte moderne, qui est donc une description des lieux tels qu'ils sont trouvés par l'expédition d'Égypte à leur arrivée, l'état moderne de la ville, et ensuite une discussion entre l'état moderne et l'état ancien. Cette carte est aussi, la carte plus précise, on se rapproche, est aussi l'œuvre des ingénieurs civils et militaires de l'armée d'Orient. Aucun nom n'est nommé pour ces cartes, mais directement sur la carte, mais on a, grâce à Jacques-Marie Lepère, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc le directeur de l'AS des ingénieurs des ponts et chaussées, le détail de comment la carte a été constituée et quelles sont toutes les personnes qui y ont participé. Donc vous voyez qu'il y avait quand même du monde encore à Alexandrie au mois de juillet, août, septembre 98. Ce sont tous ces ingénieurs géographes qui étaient présents. Alors pourquoi ces cartes sont importantes? On en a déjà parlé. Je vous montre juste un exemple de ce qu'on peut en faire et de ce que nous en faisons actuellement en dressant la carte archéologique de la Maréotide en collaboration avec le ministère des Antiquités, des Antiquités de l'Égypte. Donc vous retrouvez la carte de la feuille 37. On va pouvoir travailler sur le lac et sur les dimensions du lac d'aujourd'hui, les dimensions du lac à l'époque de la description d'Égypte. Vous comprenez tout de suite que ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui et que toute la grande poire que vous voyez sur votre droite est aujourd'hui entièrement bonifiée. Que reste-t-il aujourd'hui de ce lac? Uniquement la branche ouest. Grâce à la description de l'Égypte et à sa précision, cette carte, on peut donc la superposer avec d'autres cartes jusqu'aux images satellites d'aujourd'hui et s'en servir comme un indice pour aller à la recherche des sites
qui, autrement, se promènent dans la campagne sans rien. Ça forme une sorte de guide. Donc on va repérer les cômes. Vous voyez la figuration en haut à gauche de ce que nous on appelle des cômes, que vous connaissez bien en arabe. On va rechercher les indications des ruines. On va rechercher les indications des carrières. On va rechercher les indications des citernes, des puits, toute une série d'éléments qui étaient visibles à ce moment-là en mer Haotide, puisque, comme vous le savez, la mer Haotide s'est figée au IXe siècle et est devenue un désert. Donc voilà comment nous sert, à nous, archéologues, ces cartes de la description de l'Égypte. Si on en vient aux monuments antiques de la ville, les savants de l'expédition de l'Égypte ne vont pas être très originaux. Ils vont aller sur les mêmes endroits sur lesquels sont allés les voyageurs précédents. Ils vont bien sûr aller voir les aiguilles de Cléopâtre. Et vous voyez en haut la qualité de ces dessins aquarellés qui, par rapport au dessin que vous avez en bas, enfin à la gravure qui est en bas, redonne de la vie à cette Alexandrie du début de la fin du XVIIIe siècle. Vous notez aussi la différence qu'il y aura entre une aquarelle et la gravure. Sur la gravure, on va rajouter des personnages, on va rajouter des Égyptiens avec les chameaux au premier plan, on va rajouter des savants, des personnages qui passent, on va modifier le dessin pour créer une sorte d'atmosphère. Alors ce dessin est donc l'œuvre de François-Charles Cécile, qui était architecte, et qui donnera d'autres très beaux autres dessins d'Alexandrie. Alors au pied et notamment cette très belle vue du Port-Neuf, c'est aussi, comme vous vous en souvenez, à François-Charles Cécile qu'on doit le frontispice de la description de l'Égypte. Cette construction imaginairo-réelle qui reflète une certaine vision de l'Égypte. Alors la comparaison, comme je vous l'ai dit, entre gravure et dessin montre l'ajout de personnages, et vous voyez ici les savants en train de mesurer l'obélisque, et puis d'autres savants en train de discuter. Ce qu'on sait, c'est que le 8 juillet 1798, comme le montre le croquis que vous voyez à droite, Nicolas Conté, sur lequel on reviendra tout à l'heure, creuse pour dégager la base de la colonne et son piédestal. Alors Charles Nory, que je cite ici, c'est quelqu'un qui était toujours malade, au dire de Kléber, qui était un architecte et qui va rentrer en France dès le 8 novembre 1798 et qui va être un des premiers à publier une relation de l'expédition d'Égypte suivie de la description de plusieurs monuments de cette contrée et ornée de figures dès 1799. Donc ça va être un des premiers passeurs de cette aventure de l'exposition d'Égypte. Alors les obélisques sont dessinés et leurs inscriptions hiéroglyphiques sont dessinées par plusieurs personnes. Les deux obélisques de gauche ici sont dessinés par Jean-Baptiste Lepère, qui est quelqu'un qu'on suit, dont on sait qu'il va par exemple restaurer le palais du Mamelouk Elfi Bey que monsieur vient de présenter et où va habiter Bonaparte. Il sera, à partir d'août 1799, un des membres de la commission Costaz, qui, comme vous le savez, remonte jusqu'à Philée, où il va donc graver son nom aux côtés de tous les membres de cette commission. Les autres dessins de l'obélisque renversé sont dus à Charles-Louis Balzac, qui lui aussi fera partie de la commission Costaz, et à Henri-Joseph Redouté et Gratien Lepère. Alors on sait qui a fait les dessins, bien sûr, parce qu'on a des listes des auteurs des planches, mais que vous remarquez que sur Charles, alors je sais pas, non, vous ne le voyez pas bien, mais ici, et ici, vous avez le nom suivi d'Elie à dessiner, qui nous indique quelle est la personne qui a travaillé au dessin.
Alors, autre monument obligé, bien sûr, la colonne Pompée. On y retrouve les mêmes savants. Le 31 août 1798, Gratien Lepère, Jean-Baptiste... Alors, Lepère, le plus loin père, Jean-Baptiste Lepère, un seul. Hein, on a 2 frères et quelqu'un d'autre. Charles-Louis Balzac et Charles Nory, auxquels vont s'adjoindre le dessinateur Dutertre et Jean Costin-Protin, que je vous présente ici. Jean Costin-Protin, que vous connaissez ou dont vous avez la mémoire, puisque c'était un des grands amis de Kléber, et qu'il fut lui aussi blessé au moment de l'assassinat de Kléber. On doit aussi à Protin ce très beau dessin de la rue Fouad avec la colonne, que ceux qui connaissent les gravures d'Alexandrie reconnaissent. Ces 3 colonnes, on les voit sur Norden, on les voit chez Mayer. Donc, ils ne font que passer sur les endroits qui sont déjà connus. Alors, pour mesurer la colonne, ils vont être là les premiers à le faire. Ils vont faire tout un dispositif très particulier en lançant un cerf-volant qui permettra de mettre en place des séries de cordes et ensuite d'élever un banc et d'amener donc au sommet 4 ou 5 marins qui pourront prendre les dimensions de la colonne au sommet et dessiner le chapiteau. Alors c'est Nory qui, dans la description de l'Égypte, présente le bâtiment, qui montre bien que cette colonne Pompée, à partir de l'inscription, est en fait une colonne de Dioclétien. Et elle est illustrée par ces très beaux dessins que vous voyez ici de Charles-Louis Balzac, qui va aussi travailler dans une zone que vous ne voyez plus aujourd'hui, qui est juste au sud du Sérapéum, hein, de la colonne Pompée, qui est aujourd'hui occupée par des HLM et qui était le cirque d'Alexandrie. Donc c'est Charles-Louis Balzac qui va faire le relevé de l'ensemble de cette grande structure. Il restera à Alexandrie quelques mois, on le sait, au Caire en décembre 1798, puis lui aussi rejoint la commission Costaz. Il était architecte, comme le montre la technicité de ses relevés, notamment de la mosquée aux 1000 colonnes, mais aussi l'auteur de très belles vues de la ville, comme ce dessin du Port-Neuf, du Port-Vieux. Aussi belle que quelqu'un dont vous avez déjà vu les productions plus tôt et dans le film, qui est donc Entrée du Tertre, qui va dessiner tous ses camarades. Donc c'est grâce à lui qu'on peut donner de la vie à ces gens qui, d'autre manière, n'auraient jamais été dessinés ni photographiés. Dutertre est l'auteur de ces très belles vues de la muraille d'Alexandrie. 4e monument, où là, même s'ils passent sur des pas des voyageurs antérieurs, ils font œuvre de nouveauté, c'est ce fameux monument souterrain qui se trouve près des bains de Cléopâtre, donc dans la partie ouest d'Alexandrie, au-delà de la nécropolis, enfin dans la nécropolis, aujourd'hui dans le quartier du Mex. Hein, ces bains de Cléopâtre pour lesquels finalement on a ici la première description scientifique d'une tombe souterraine, grâce au travail de Pierre-Dominique Martin, dont l'autobiographie, qui lui aussi est quelqu'un qui va écrire une histoire de l'expédition, et dont l'autobiographie a été publiée il y a peu par Yves Lessus. Alors, ce monument, ce temple souterrain, j'attire votre attention parce que les Alexandrins ne le connaissent pas. C'est pourtant un monument qui est encore conservé, qui est propriété du ministère des Antiquités et qui mériterait bien d'être mis en valeur et d'être ouvert au public. À côté de ça, de ces grands monuments, il y a bien sûr des objets. Alors, ces objets, il n'y en a pas énormément. Vous avez ici la planche donc de Henri-Joseph Redouté, que vous connaissez puisque c'est un peintre connu, un peintre de fleurs, un peintre botaniste et zoologique, avec les très beaux poissons du Nil qu'il a représentés. Et il nous présente ici une série de sarcophages. Il précise qu'ils ont été trouvés près de la tour des Bains, donc ça veut dire qu'on est de nouveau vers la nécropole ouest. Les 2 statues, elles, ont été trouvées près de la tour des Romains. La tour des Romains, vous savez que c'était cette tour qui se trouvait près des aiguilles de Cléopâtre, qui a été détruite au début du XXe siècle, au moment où on a créé la corniche, et où, en gros, elle se trouvait quelque part à la station de tram Ramleh pour les Alexandrins.
Il dessine aussi quelques objets, et ce petit vase a été trouvé sur la redoute de Cléopâtre, qui est en fait la colline d'hôpital du gouvernement. Autre personnage important, on en a bien sûr déjà parlé, le Edme François Jomard, qui va donc dessiner le sarcophage qu'on saura être le sarcophage de Nectanebo, qui va partir avec la pierre de Rosette, pris au moment de la défaite française et emmené au British Museum. Alors Jomard précise qu'il est retourné ensuite au British Museum pour faire une empreinte au soufre, et donc on a une qualité dans le rendu et dans la précision des hiéroglyphes qui bien sûr est importante. Jomard, on en a parlé, sera l'hôte de cette école égyptienne jusqu'en 1835, plus des années, on avait jusqu'à 80 Égyptiens à Paris. Alors, à côté de ça, qui arrivait pour certains à Polytechnique, et là je vous mets la première promotion de Polytechnique, créée donc en 1794, dont fait partie Alexandre Saint-Genis, qui va être, pour que vous ayez une idée en gros de combien on a pompé dans les écoles de la République pour ramener en Égypte, combien de savants on a fait venir, qui étaient tous bien sûr très jeunes. Genis, c'est bien sûr l'auteur de la description des antiquités d'Alexandrie, qui, là aussi, se place dans une tradition d'écrivains du XVIIIe siècle. On va comparer ce qu'on voit sur le terrain avec les textes antiques. Ces catégories, la catégorie des mosquées, la catégorie des citernes, figurent encore dans les planches de l'Égypte antique. En revanche, la catégorie des bains n'y figurera pas. Et vous avez là Hervé Charles-Antoine Feuille, qui est, lui, tout le temps de l'expédition à Alexandrie, puisqu'il est en charge des travaux de génie sur les canaux, qu'il inspecte les citernes, qu'il étudie les machines à eau et qu'il est en fait en charge de l'hygiène publique de la ville. Donc lui, on est certain qu'il va rester un certain temps. Il est aussi l'auteur de toute une série de vues de la muraille. Parmi ces vues, retenons celle de Nicolas Comté. C'est une vue inédite qui n'est pas publiée. C'est une des vues de la place des Tombeaux, avec en bas à droite cette intéressante typologie des tombes ottomanes à l'époque, avec la désignation des différents titres. Le dernier, c'est celui qui est mort là, de la peste en 1801 au Caire, mais on lui doit ces deux vues de Qaït-Bey et cette vue du rocher du diamant que les Alexandrins connaissent comme un écueil, mais qui aujourd'hui n'est absolument plus visible, puisque je pense que les rochers supérieurs ont dû être détruits dans des bombardements. Dernière image, ces images des maisons d'Alexandrine. Là aussi, remarquez la qualité du dessin d'Henri-Joseph Redouté. Et je vous remercie et termine sur cette image. وننتقل الآن إلى المتحدث الثالث والأخير في هذه الجلسة دكتور فيليكس رولاتس مونسرات وهيحدثنا عن وصف مصر dans l'histoire de l'épigraphie في تاريخ النقوش. Bonsoir à toutes et à tous. Me revient donc la lourde tâche de clore cette journée. Je vais tenter d'être bref. Je crois que beaucoup de gens sont ici fatigués. Bref et concis, d'autant plus que beaucoup de choses ont déjà été dites. Quand même, quelques mots. La diapositive avec laquelle je commence est une photographie prise à la bibliothèque de l'IFAO, où se trouve encore, donc IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, où se trouve encore le meuble de la description de l'Égypte. Vous le voyez ici ouvert, la description ouverte sur le meuble sur lequel elle repose, preuve que les institutions, encore aujourd'hui, sommes attachées à ce monument. Ce que je veux aujourd'hui voir avec vous, et je vais passer un peu vite, c'est comment l'égyptologie peut
utiliser encore la description de l'Égypte en prenant en quelque sorte le pendant sud de ce que vient de nous expliquer Madame Néna, à savoir non pas partir du patrimoine alexandrin, mais allons regarder un peu plus en bas dans la vallée que je connais un peu mieux. Bon, quelques mots simplement, hein. Bien penser, comme cela a été dit, l'ambiguïté de cette expédition de l'Égypte entre expédition militaire et expédition scientifique. Peut-être un petit détail juste qui n'a pas été précisé auparavant. Bonaparte était lui-même membre de l'Institut de Paris depuis le 25 décembre 1797. Donc il est certes général, mais il est lui aussi savant. Et il se met en valeur dans cette opposition-là du général savant, de la même façon que la description est publiée sous les ordres de l'empereur dédicataire du monument. Et tout cela a été bien dit, donc je passe assez vite. Donc, si nous voulons discuter de l'utilité de la description de l'Égypte, cette utilité de la description a été déjà mise en valeur dès l'époque de Champollion. Nous sommes dans les années 1829-1830, où il adresse, vous savez, la fameuse missive à Mohamed Ali, où il demande de mettre en place une protection des antiquités pharaoniques. Or, dans cette liste, et je vous ai noté ici la liste telle qu'elle est donnée par Champollion dans sa lettre, il termine en disant « Ce qui fait une perte totale de 13 ou 14 monuments antiques. » Or, ces 13 ou 14 monuments antiques sont dans la description de l'Égypte. Donc on voit juste là, entre les années 1798 et l'année 1829, la différence importante qu'il y a et la richesse que la description peut offrir à nous archéologues si nous voulons avoir accès à tous ces monuments. Donc, mais quand même, si nous voulons savoir en quoi cette description est importante, il faut quand même savoir ce que nous avons avant la description et quels sont les outils qu'avaient les savants de la description avant de venir en Égypte. Évidemment, les savants de la description, et cela est important parce que dans leur mémoire, ils évoquent le fait qu'ils sont partis avec une bibliothèque sur leur bateau. Cette bibliothèque était sur le bateau L'Orient, le bateau de Bonaparte. Se trouvent essentiellement les voyageurs antiques, et nous savons que 3 grands ouvrages doivent être retenus, les histoires d'Hérodote, la bibliothèque historique de Diodore de Sicile et la géographie universelle de Strabon. Bon, il y a un petit problème de PowerPoint, c'est pas très grave. Donc ces 3 ouvrages qui sont considérés à l'époque comme les fondamentaux de nos connaissances en matière de... Oula. Bon, il y a un petit problème de PowerPoint, bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces ouvrages sont la base du travail des chercheurs et des voyageurs qui, au départ, sont venus en Égypte. Et je pense tout particulièrement aux voyageurs occidentaux, évidemment les missionnaires, mais essentiellement le premier que vous devez retenir, c'est évidemment Claude Sicard, qui était le supérieur de la maison jésuite au Caire, qui fit 5 voyages en Haute-Égypte et appliqua une politique ou une manière de recherche fondée sur la géographie historique. Et son objectif était facile. Je vous cite ici une citation connue de Maurice Martin. Le propos de Sicard est spécifique. Il découvre la géographie ancienne de l'Égypte, la reconstruit, étaye ses preuves, sa reconstitution, et tient en particulier à montrer, par la description, que les anciens ne nous ont pas trompés. Jusqu'à la description de l'Égypte, l'essentiel de nos connaissances sont fondées sur ce principe. Allons regarder ce qui, dans les anciens, peut être retrouvé sur le terrain, dans la mesure où les anciens n'ont pas pu nous tromper. Pour l'essentiel, ces voyageurs restent
soit nous livrent des relations de voyage, donc des descriptions de leur séjour, soit quand ils nous livrent des gravures ou des plans des monuments visités, restent des captures de sites. Par exemple, ici je vous cite un exemple célèbre, celui du capitaine Frédéric Ludwig Norden, qui visita la Haute-Égypte au milieu du XVIIIe siècle. Et par exemple, voici l'image qu'il livra du temple de Karnak. Et donc, cette image un peu impressive des ruines s'explique tout simplement parce que le capitaine Norden n'est pas descendu de son bateau et livre simplement l'image que, descendant le Nil, il a pu, ou plutôt remontant le Nil, il a pu saisir de ces ruines. Au fond, même Vivant Denon, et nous connaissons tous Vivant Denon, dans sa relation de voyage, pour l'architecture, il retrace plus l'ambiance des sites que n'offre un apport métrique de ces derniers. Par exemple, ici je vous montre une vue du temple de Luxor avec son ouragan. Ne serait-ce que le titre, le temple de Luxor avec son ouragan, illustre bien comment Vivant Denon offre ici son œil d'artiste avant tout. Cela se retrouve aussi dans les planches d'objets qu'il livre dans son voyage de la Haute et la Basse Égypte, où vous voyez ici d'un côté des palettes de scribes qui sont mélangées avec des serrures contemporaines d'époque ottomane qu'il a lui-même vues. Donc vous voyez comment dans son travail se mélangent les différentes impressions. Et cela s'explique tout simplement parce qu'il nous livre, même s'il est presque contemporain de l'expédition des savants, encore un regard d'antiquaire. Et là, par exemple, c'est le plan qu'il nous a livré des temples de Karnak. Nous le comparerons. Je vous ai mis en haut une image de la réalité des monuments de Karnak, juste pour que vous puissiez garder en tête les différences avec la réalité. Donc, Vivant Denon, qui est presque le contemporain des savants de l'expédition, son travail diffère fondamentalement de celui de la description, parce que les proportions ne sont pas respectées, parce que son dessin est complètement approximatif, mais cela s'explique parce que nous sommes en train de voir une vue d'artiste. Ce qui va changer avec les monuments de la description, comme Madame Néna nous l'a expliqué auparavant, donc je passerai un peu vite sur cela, c'est que nous avons ici le regard d'un ou d'une série d'ingénieurs et d'architectes qui se sont mis à faire des plans, prendre des cotes pour pouvoir faire des mesures précises de ces monuments. Ce changement s'explique tout simplement par le profil de ces savants qui sortent des grandes écoles et tout particulièrement de Polytechnique. On citera simplement l'existence de 3 professeurs de Polytechnique parmi la commission des savants, Monge, Berthollet et Fourier, mais également une quarantaine d'élèves et d'anciens élèves. Pour ce qui m'intéresse moi, à savoir la description qui a été faite de la Haute-Égypte, ce sont essentiellement Jollois et De Villiers qui ont signé le plus de planches de la description. Pourtant, les mesures utilisées, la technique utilisée pour mettre à bien ces mesures ne différencie pas foncièrement, n'est pas une innovation technique. Au fond, ce sont l'usage de crayons, de papier, comme nous pourrions nous l'attendre. Dans la description, ils nous décrivent comment les savants ont mené à bien le relevé du zodiaque de Dendera dont la première session vous a parlé. Je vous lis le texte qui a été écrit par Jollois et De Villiers. Nous avons tendu sur le plafond 4 fils que nous avons fait passer d'un bout à l'autre par le milieu des groupes d'hommes à tête d'épervier. Donc les groupes d'hommes à tête d'épervier, ce sont ces 2 représentations ici. Donc premier ligne de fil tendue de haut vers le bas. Nous avons ainsi partagé le médaillon en 8 secteurs égaux. Nous avons ensuite rapporté sur notre dessin, qui est au 5e de la grandeur naturelle de ces objets, ces lignes de construction, et nous avons pu
placer avec exactitude toutes les figures dans leur situation et leurs proportions respectives. La technique est donc simple, il s'agit simplement de prendre des mesures précises des monuments, ce qui explique tout simplement que le document final, la description de l'Égypte, offre une représentation fidèle de très fidèle de ces différents monuments. Un autre point d'appui de ces savants, c'est par exemple l'utilisation des registres. Donc vous savez qu'un registre, c'est dans l'art égyptien les petites lignes de sol que vous voyez ici qui séparent donc les différents tableaux, premier registre, deuxième registre, troisième registre. C'est en se fondant sur ces mêmes registres qu'ils prennent appui pour pouvoir dessiner leur planche. Ainsi, si nous zoomons ici cette image de la tombe de El-Kab, de Hermès, fils de Habana, vous voyez ici les différentes lettres qui ont été mises et qui sont autant de légendes pour pouvoir se repérer et aussi bien à partir de la tombe pour le replacer sur le dessin. Bon, nous passons un peu, vous savez simplement que pour aboutir à toutes ces mesures, en ce qui concerne la Haute-Égypte, il faut parler de 3 commissions. La première était présidée par Pierre-Simon Girard, qui au départ était une commission pour mesurer l'irrigation du Nil. Il faut bien le penser. Et c'est simplement parce que Jollois et De Villiers, dans cette commission, se sont pris d'amour pour les antiquités pharaoniques que c'est la première relevée des monuments anciens s'est fait. Les 2 autres commissions, ce sont les commissions Costas et Fourier, dont Marie-Dominique Néna vous a déjà parlé. Ces différentes commissions se réunissent en Haute-Égypte et forment, en tout cas pour la région d'Assouan, de Luxor et ensuite du Fayoum, un travail collectif qui prend à la fois en main les prospections déjà effectuées par Jollois et De Villiers pour aboutir à un résultat final. Donc, regardons maintenant ensemble quel est l'intérêt de cette description, comment pouvons-nous l'utiliser? Premier élément intéressant, la carte de la description de l'Égypte nous offre un relevé des différents canaux qui étaient encore en fonctionnement à l'époque ottomane. Cela est fondamental, et cela a été bien montré par un célèbre article de Ghislaine Allôme, qui montre que cela nous permet de lutter contre l'image bien trop célèbre de l'Égypte immémoriale. Pourquoi je vous en parle de cela? Parce qu'en regardant, voyez cette image extraite de la description de l'Égypte, en la comparant avec cette image de la tombe d'Ipuy au Nouvel Empire, on peut se dire le Chadouf existe depuis le Nouvel Empire, donc les fellahs égyptiens du Nouvel Empire sont un peu la même chose que les fellahs de la photo ici au milieu du XIXe siècle, qui sont un peu la même chose des fellahs de cette photo des années 50. Or, cela est bien évidemment faux, tout simplement parce que, je vous prends un cas d'étude, en région thébaine, voici un site qui s'appelle Medamoud, un petit site situé à 4 km au nord de Karnak. Si nous regardons actuellement la situation de Medamoud, qui se situe à 5 km du Nil, donc vous voyez le tracé actuel du Nil, il est relié et alimenté en eau par 2 canaux, que je vous montre ici avec une carte du début du XXe siècle, 3 canaux même, qui traversent du nord vers le sud la plaine thébaine. Cela est important parce que les archéologues qui ont fouillé à Medamoud ont dit s'il y a des canaux qui vont du nord vers le sud, ou plutôt du sud vers le nord, bien évidemment, parce que l'eau vient du sud, le sud étant les temples de Karnak, c'est qu'il devait y avoir toute une série de processions religieuses entre Karnak et Medamoud, 2 temples thébains. Or, tout cela, c'est bien le produit des changements dans l'irrigation faits à l'époque de Mehmet Ali. Au contraire, si nous regardons la carte de l'Égypte, de la description de l'Égypte, et vous voyez l'image de la plaine thébaine, vous pouvez voir comment Medamoud, ici, était alimenté par un canal
orientée est-ouest. Donc vous voyez bien comment utiliser ces différentes cartes peut nous permettre de revenir sur certaines images. Passons en quelques points juste à l'archéologie. Voici le relevé fait par Gelois et de Villiers du plan de Karnak. C'est la première fois que l'on possède un plan si précis de la zone des temples de Karnak avec un rapport décimal concret. Nous sommes à 1 cm sur la carte pour 20 mètres, donc au 1/2000. Cela permet de reconstituer l'aspect archéologique de la carte avec pour la première fois le tracé correct de l'enceinte de Hamon. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carte de la description nous donne aussi des indications et il tire aussi des conséquences de la description qui est donnée de l'enceinte. Par exemple, en se fondant sur l'emplacement du temple de Ptah, qui est ce petit temple appelé le temple du Nord, les savants de la description nous disent l'irrégularité de l'enceinte et sa position tout près de ce petit monument, le petit temple de Ptah, paraissent indiquer assez clairement qu'elle n'a pas été construite que postérieurement à tous les édifices qu'elle renferme. Donc là, pour la première fois, non seulement vous avez le tracé correct de l'enceinte, mais en plus, les savants commencent à réfléchir sur l'emplacement des monuments. Ils nous disent, si ce temple de Ptah est orienté comme il est, et si l'enceinte est orientée comme elle est, la seule explication possible, c'est que le temple est antérieur à l'enceinte. Donc d'abord, il y a eu le temple, ensuite, ils ont bâti l'enceinte. Or, les savants ne pouvaient pas le savoir en lisant les textes, parce que tous ces savants ne connaissaient pas encore les hiéroglyphes. Évidemment, quand on a lu les hiéroglyphes, on a bien vu que ce temple a été fondé par Thoutmôsis III et que l'enceinte date de l'époque de Nectanebo. Donc ils avaient parfaitement raison, alors qu'ils n'ont fait que des observations. La même chose se place par exemple sur le petit temple de Ramsès III dans la première cour du temple où on vous dit le temple interrompt d'une manière assez étrange la colonnade du sud que vous voyez ici. Il est remarquable d'abord que son axe n'est point tout à fait perpendiculaire à la direction de la galerie. Donc ça veut dire que cette galerie et l'axe du temple ne sont pas tout à fait perpendiculaires. Soit que cela provienne d'un défaut d'exécution, soit, ce qui est plus probable, que cet édifice a été construit antérieurement aux deux colonnades et aux pylônes. Donc même chose, à nouveau ici, grâce aux représentations architecturales, vous avez des conclusions sur la topographie ancienne. Évidemment, l'intérêt de la description ne réside pas uniquement dans les plans, mais aussi dans les vues d'artistes. Et je terminerai par là. Non seulement les vues d'artistes, ici par exemple c'est une vue signée par Dutertre, nous donnent l'état du monument, l'effondrement du deuxième pylône, l'enfouissement encore du premier pylône, mais par exemple si on y regarde un peu plus en détail, nous permet également de voir l'état du neuvième pylône ici en bas, que vous voyez ici beaucoup mieux conservé qu'il ne l'est dans l'actualité. Évidemment, et je conclurai par là, tous ces relevés, qui sont d'une précision remarquable, doivent néanmoins être bien compris comme la vision qu'avaient les savants de la description de l'Égypte. Donc certes, les plans sont justes, mais si nous tentons de lire les descriptions qui ont été accolées à ces plans, souvent, et nous pouvons parler, comme Claude Tronecker l'a dit, d'une certaine utopie de la description, parce que dans les commentaires qui ont été donnés de ces différents monuments, et je vous montre juste une image pour terminer. Hop. Les savants de la description, qui ont recopié de manière relativement fidèle un relief célèbre de Dendera. Ce relief, c'est l'érection de la chapelle Sehenet, ou la chapelle de Mine, que vous voyez ici dans le temple de Dendera, que vous voyez ici dans la description de l'Égypte. Elle est interprétée comme, non pas un phénomène religieux, ce qu'elle est, une cérémonie religieuse qui sert de l'érection d'une chapelle pour un dieu,
mais l'ont interprété comme une synthèse de la société égyptienne et de l'élévation du savoir. Donc vous voyez bien comment on est d'un côté avec un outil fondamental du point de vue topographique, du point de vue des plans, mais du point de vue de la description qui donne des monuments, évidemment, cette description est soumise aux connaissances de leur temps, c'est-à-dire nous sommes avant la découverte des hiéroglyphes par Champollion. Je vous remercie. شكرا للدكتور فيليكس ريلات موتسيرات على مداخلته حول وصف مصر وتاريخ علم المصريات. والحقيقة إن احنا في الجلسة دي طوفنا في أماكن كثيرة مما تناوله كتاب وصف مصر عن القاهرة والفترة المعاصرة للحملة الفرنسية، عن الإسكندرية والأوصاف التي قدمت لها لنا، ثم ما قدمه كتاب وصف مصر متعلقا بعلم المصريات. يسعدنا أن نشكر في النهاية مكتبة الإسكندرية على تنظيمها هذا اللقاء، ومعالي الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي وسعادة السفيرة فاطمة الزهراء عثمان وكل المعاونين والمساعدين الذين نظموا هذا اللقاء، وشكرا لكم ونراكم على خير في مناسبات قادمة.